മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. മച്ചൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇന്ന് എത്ര പരിപാടികൾ ഒരു ജനകീയ പരിപാടിയായി മാറാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ നല്ല പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റാൻ, ജനങ്ങളുടെ വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനും നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ടീമും നമ്മുടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആൾക്കാരും നമ്മളോട് അത്രയും കോർപ്പറേറ്റീവ് ലെവലിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എഗൈൻ വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു. By our esteemed Honorable Minister Sri G.R. Anil, Minister for Food and Civil Supply, Consumer Affairs, Legal Metrology, Government of Kerala. We are honoured by your presence, sir, and thank you for your supporting this initiative. I would like to specially welcome Cosmopolitan Hospital Private Limited, the Kerala Police Whole Blood Initiative, of their incredible support to this, making this event possible. Her dedication to cause of blood donation is truly commendable, and her partnership has been instrumental in the success of today's camp. Now, allow me to take this opportunity to extend a special welcome to our distinguished guests, Mr. Sharath Raj and Mrs. Arnima, Director of Machus International Private Limited. Welcome both. Your leadership and vision have been instrumental in steering Machus International in greater height. Now I welcome Dr. Vijay Krishnan Nair, Medical Officer of Cosmopolitan Hospital. Welcome, sir. I extend a warm welcome to esteemed members of Evangelist CSA, Sri Joby John, CSA Puttambalam, Miss Sri Nobel Raj, CSA Malamugal, Sri Amos Israel, CSA Kiai Kona. To all our donors, volunteers and well-wishers gathered here, I welcome you for being the part of this inspiring journey. Together we can make a difference, and today we unite for the cause of saving life. Once again, welcome to 12th anniversary of Machus International Private Limited. Let's make this event memorable and impactful one. Thank you. Thank you, Mrs. Ravindu. Next, we are deeply honored to welcome our Honorable Minister Sri G.R. Anil, Minister of Food and Civil Supply, Consumer Affairs and Legal Metrology, Government of Kerala. All esteemed dignitaries present here to inaugurate the drops and oath with MI. Blood donation camp to lighting the ceremonial lamp. Everybody, please give a warm round of applause. We are cordially privileged to welcome Minister G.R. Anil sir to grace the occasion with the presence. I welcome Sharath sir and Arnima of Machus International to present a memento to Honorable Minister for his unwavering support and commitment during the inauguration of blood donation camp. Thank you, sir. Now I welcome Sri G.R. Anil sir for an inaugural address. യോഗ രീതിയിലുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ നായർ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഹഫീസ് എച്ച്, ഫാദറായ ശ്രീ ജോബി ജോൺ,
ശ്രീ നോബൽ ജാർജ്, ഷമൂസ് ഇസ്രായേൽ, നമുക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ജാഗേന്ദു, മിസ്സിസ് അരുണിമ ജെ.ടി. നായർ, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, രക്തദാന പരിപാടികൾ വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രക്തദാനത്തിലേക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഭീതിയാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അത് കാലക്രമേണ പലവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആശുപത്രികളുടെയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ക്യാൻസറുകളാണെങ്കിലും വിവിധങ്ങളായ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ മുൻകൈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ന് രക്തദാന പരിപാടികൾ ഒരു ജനകീയ പരിപാടിയായി മാറാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. രക്തദാനം മാത്രമല്ല, അവയവദാനം അടക്കം മറ്റ് ആളുകൾക്ക്, സഹജീവികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നത്. അവയവദാനത്തെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി കേരളം മാറി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എത്രയോ ആളുകൾ, എത്രയോ വ്യക്തികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം ആ മാതൃകയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ നല്ല പ്രീതി പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ, ജനങ്ങളുടെ വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. രക്തദാന ചടങ്ങിൽ രക്തദാനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘമായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തത് 9:30 ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗാണ്. സാധാരണ 10 മണിക്കാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് CM-ന്റെ സൗകര്യം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് 9:30 മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിനോട് 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നാൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അറിയിക്കുന്നു. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I welcome Jian Anissa as he joined. Now I welcome Mrs. Arunima, Director of Manchester International, for a keynote address. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ വേദിയിൽ മസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 12th ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ പിന്നീട് നാളുകളിലേക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 2012 അഴീക്കോട് എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ സാധാരണ സ്റ്റുഡിയോയെ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം 2017 നെടുമങ്ങാടിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ പിന്നീടുണ്ടായ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി 2019 കവടിയാർ പുതിയ സ്ഥാപന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അവിടെ നിന്നുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2022 കൊച്ചിയിൽ, 2023 ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ ഏതൊരു മുൻനിര വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കമ്പനിയെക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് മസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ. അതിന്റെ കാരണം മാത്രമല്ല, നൂതന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു. 2024 12ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റുഡിയോയിൽ മസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലയളവ് കൊണ്ട് എത്തിക്കെട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കമ്പനിയാണ് മസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ. കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി ഏകദേശം 800ഓളം വിവാഹ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി തുടക്കം മുതൽ ഇനി നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ എല്ലാവരെയും സമയം ഓർക്കുന്നു. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കമ്പനികളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ
ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 200ഓളം കസ്റ്റമേഴ്സിന് വെർച്വൽ പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോ. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ വെർച്വൽ പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോബുക്കിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ചിങ് നടന്നത്. ഇതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരും നാളുകളിൽ അതിന്റെ ലോഞ്ചിങ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വളരെ വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളും ഇത്തവണ വേറിട്ട രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് ഗുണമുള്ള രീതിയിൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ജോബ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് വിത്ത് MI എന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിന്റെ വെർച്വൽ പോർട്ടബിൾ ഫോട്ടോ ബുക്കിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്ത മന്ത്രി GR അനിൽ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. I sincerely appreciate everyone who contributed to the success of this blood donation camp. Your support and dedication have already made a difference, and I kindly urge everyone to continue their cooperation to ensure this camp as a resounding success. Together, we can save lives and inspire hope. Thank you. Thank you for the valuable words. Now I welcome Hafiz sir. He joined us for the grand launching of virtual portable photo book, marking the beginning of novel and innovative event. അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ടാത്മകപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള ഒരു മൂല്യമൊന്നുമല്ല. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ളിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിറഞ്ഞ മനസ്സുള്ളവരുടെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് ശരത്. അദ്ദേഹം ഈ വർഷം കാരുണ്യപൂർവമായ ഒരു കാര്യമായി തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഈ 50 പേരെ പകരം 100 പേരെ കൊണ്ട് ബ്രഹ്മദാനത്തിനപ്പുറം അവയവദാനത്തിനുള്ള സഭ കൂടി നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കണം. പണ്ടത്തെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യശരീരത്തിന് രക്തം മാത്രമെടുത്ത് മറ്റൊരു ജീവന് പ്രചോദനമാകുന്നത്. ഇപ്പം ഹൃദയവും കരളും അടക്കം ഏതൊരു അവയവവും നമുക്ക് കൈമാറാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥാപനമായാലും അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവരുടെ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം പോലെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട 2 പുരോഹിതന്മാർ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി നടത്തുന്നു. For his support. Dr. Vijay Krishnan Nair in appreciation of your valuable support. Thank you, sir. I would like to invite Mrs. Arunima to present a memento to Mr. Joby John from CSA Puttambaram. Please welcome sir to share a few words about this ceremony. ഈ യോഗത്തിന്റെ
അധ്യക്ഷ എന്ന രാഘേന്ദ്രനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ യോഗത്തിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ സാർ അവർ, പ്രിയ ഹഫീസ് സാർ, ശ്രീ ആമോസ് ഇസ്രായേൽ, ഈ ക്യാമ്പിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും, വിശേഷാലികളുടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശരത് രാജനും കുടുംബത്തിനും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാ ദൈവകൃപയും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. രക്തദാനത്തെ മഹാദാനം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രക്തദാനത്തെ മഹാദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തദാനത്തെ മഹാദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, രക്തത്തിലാണ് ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നു പോയാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ജീവനെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയാണ് രക്തദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ രക്തദാനത്തെ ഭയന്നിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പിലൂടെയും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയുമാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ രക്തം ദാനം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരു രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ പരമായി ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ബ്ലഡിന്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് 300 മില്ലി ലിറ്റർ മുതൽ 450 വരെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നതാണ്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്. അത് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയം ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും എല്ലാവിധ നന്മകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഈ ക്യാമ്പിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് യൗവനക്കാരെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ സമയം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ദൈവം എല്ലാവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രക്തദാന ക്യാമ്പിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, sir. Now I welcome Mr. Shah, Marketing Manager of Cosmopolitica Hospital, to deliver the special address. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മതവ്യക്തികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. രക്തദാനം എന്നാൽ ജീവദാനം, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവദാനം എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിനായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റ് രക്തത്തിന് 1-ലധികം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാവും. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തിനോട് പൊരുതുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നവജാത ശിശുവിനാവാം. രക്തത്തിന്റെ ആവശ്യം സ്ഥിരമാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് പലപ്പോഴും അതിന്റെ വിതരണം പ്രോപ്പറായി നടക്കാറില്ല. അവിടേക്കാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നായകന്മാർ തന്നെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിനോട് നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്നത്. ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ദാതാക്കൾക്കും കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത വെർച്വസ് ഇന്റർനാഷണലും ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതുപോലുള്ള പുണ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിലെല്ലാം കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്കുവയ്ക്കാൻ
സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എൻഷുവേഴ്സ് എ സേഫ് ബ്ലഡ് ഫോർ ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your inspiring words. I would like to invite Sharasa to present a memento to Amos Israel from CSI Kiraikon. Please welcome Amos Israel to deliver felicitation. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള അച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ രക്തദാന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ മന്ത്രി GR അനിൽ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകനായ സ്നേഹമുള്ള ഹഫീസ് സാർ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മച്ചൂസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നാം കേട്ടതുപോലെ രക്തം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്ന് ധാരാളം സംഘടനകൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഇത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പലർക്കും പേടിയാണ്. എന്നാൽ ധാരാളം പേര് ഇതിന് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മള് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, രക്തം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നൽകിയാൽ നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം നൽകുമ്പോൾ ധാരാളം അത് ഊറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുമ്പോൾ കോരുന്ന കിണറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വെള്ളം ധാരാളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, വേദപുസ്തകം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രക്തദാനവും അവയവദാനവും ഒക്കെ ആദ്യമായി നൽകിയത് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് വാരിയൽ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ തുടങ്ങി അവയവദാനം. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച മച്ചൂസ് ഇന്റർനാഷണലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശരത്തിന്റെ അമ്മാവനും കൂടെയാണ്. വളരെ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരത്. അധ്വാനത്തിലൂടെ അത് വായിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നത്, അഴീക്കോട് എന്ന പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഞാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് ആരംഭിച്ചത്. അവിടെ നിന്നുള്ള വളർച്ച, ഈ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനത്തിൽ കൂടെ അത് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അധ്വാനം മാത്രമാണ് എന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈശ്വര ചിന്തയും ദൈവിക സാന്നിധ്യവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സ്ഥാപനം ഒരു പടിയായി ഈ ആതുര അതിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപടി ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്ഥാപനം ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ, സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുവാനായി സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കീഴായിക്കുണം, അല്ലെങ്കിൽ കൈതറക്കുഴി ഫാമിലിയുടെ, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ പേരാണ് കൈതറക്കുഴി. അതിന്റെ എല്ലാവിധമായ
ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നന്ദി. Thank you for your valuable insight and support. As we conclude our event, I would like to invite Mr. Sharad Raj, Director of Virtues International, for a vote of thanks. പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി വർഷത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സമയമില്ല. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സദസ്സിലും വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എന്റെ കുടുംബം, അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും വളർത്തി എന്നോടൊപ്പം കൂടെ നിന്ന എന്റെ മച്ചൂസിലെ ഓരോരുത്തരും, അവരോടെല്ലാം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. മച്ചൂസിന്റെ 12ാമത്തെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. മറ്റുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് കൂടി എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ ടീം എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ഇന്നോട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, പിന്നെ വെളിയിലായിരുന്ന ആൾക്കാര്, അതുപോലെ തന്നെ പേരെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പേരും പറയണം. അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ മിനിസ്റ്റർക്ക് ഞാനൊരു നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി തീർത്ത ശ്രീ GR അനിൽ സാറിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സാർ പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ സാറ് കുറച്ചു സമയം കൂടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഹഫീസിക്കൊക്കെയാണ്. മിനിസ്റ്ററുകളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പടി എന്നോടൊപ്പം കൂടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഹഫീസിക്ക. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദി പറയാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ പേരിലും മറ്റു നാഷണലിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ ശ്രീ ജോബി ജോൺ അവർക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിവിടെ എത്തുകയും ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ പേരിലും മറ്റു ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ ഗോപിന്റെ അച്ഛനാണ്. പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. എന്തോ സിസ്റ്റർ എന്തോ കാലിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എന്തോ ആവശ്യമായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പറയുന്നത് നന്ദി കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ മാമനാണ്, മാമന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ്. അപ്പോ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ എന്റെ വെച്ചിരുന്ന ആഴ്ചയിലെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന, അല്ല കറേജ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നതിനും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി തീർത്തതിനും ഞാൻ എന്റെയും നമ്മുടെ മറ്റു ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മൊത്തം ടീമിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിന് നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിനും അതുപോലെ തന്നെ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ മിനിമൽ റേറ്റിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഹാൾ തന്നതും AC ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർക്കും ഈ വേളയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പോലീസിന്റെ പോൾ ബ്ലഡിന് പോൾ ആപ്പ് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയേണ്ടത്. ഈ ഒരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിരന്തരം ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നത് അവരാണ്. അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ബാക്കി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, എന്റെ ചേട്ടൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, എന്റെ സുഹൃത്ത് രജീന്ദ്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കി നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്റെ പരിപാടിക്ക് വിജയമാക്കി തീർത്തതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കും. ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ആയ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടിൽ ചെയ്യുക.
ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുന്നേ? ഇല്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ടൈം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്ക് യു. പേരെന്തായിരുന്നു? അർജുൻ. ഗൗരി. ആദിത്യൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനൊക്കെ വരുന്നത്? അതെ, ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ, മീൻസ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്? കോളേജിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുമല്ലോ, അങ്ങനെ കോളേജിൽ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്? മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വിഷസും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് മച്ചൂസ് ഇന്റർനാഷണലിന് ജസ്റ്റ് ഒരു വിഷസ് പറയാം. മച്ചൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഹായ്, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ്? എൻ്റെ 3rd ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആയിരുന്നു. ഓൾറെഡി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച ഒരു ഇതായിരുന്നു. സന്തോഷം. ഇന്ന് ഞങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ കൂടെ സഹകരിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മച്ചൂസിലെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഫുൾ ഡേ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത്രയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, ചുമതലകളുണ്ട്, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തിയത്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സ്റ്റൈൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കമ്പനി എടുക്കാത്ത ഒരു വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനും നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ടീമും നമ്മുടെ എവരി ആൾക്കാരും നമ്മളോട് അത്രയും കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു. ഹായ് മാം, ഇന്ന് മച്ചൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. മാമിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തായിരുന്നു? ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ്. ഇത്രയും ബ്ലഡെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നതിൽ വളരെ ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ബ്ലഡ് തന്നെ 3 പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആളില്ലാത്ത ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഒരു ജീവൻ്റെ അപകടത്തിൽ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങളെ ഒരു 42 യൂണിറ്റ് വരെ കിട്ടി. അതൊരു 3 പേർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു 100-120 പേരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കും. പറ്റും. ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിയാൽ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കൊക്കെ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആളില്ല, ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. നന്ദി. താങ്ക് യു മാം, ഞങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിന് ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റി നമുക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Drops of Hope with MI, 2024, Machooz International Private Limited.